بكذا يعني دلت شبهت الدلالة بالنطق بجامع الإله في كل مستعير النطق بالدلالة واشتق منه نطق بمعنى الدلالة دل على طريق الاستعارة تصريحية سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به وتبعية لأنها جرت في الفعل بعد جريانها في المصدر مثال التبعية في المشتق الحال ناطقة بكذا أي دالة شبهت الدلالة بالنطق نطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة على سبيل الاستعارة التصريحية تبعية سميت تصريحية لأنها صرح فيه بالمشبه به وتبعية لأنها جرت في المشتق بعد جريانها في المصدر مثال تبعية في الحرف قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل شبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة بجامع التمكن في كل النجا فصار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات فاستعيرت لفظة في الموضوعة لظرفية جزئية خاصة استعلاء جزئي خاص على سبيل الاستعارة التصريحية تبعية سميت تصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به وتبعية لأنها جرت بالحرف بعد جريانها في متعلقه مثال الاستعارة المكنية أنشبت المنية أزفارها بزيد شبهت المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل ووصف المشبه به وهو السبع ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأزفار على سبيل الاستعارة بالكناية سميت استعارة بالكناية لأنه حذف المشبه به وذكر المشبه والأزفار تخييل والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة نحو رأيت أسدا له لبد وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة نحو رأيت أسدا في الحمام يغتسل ففي الحمام قرينة وقوله يغتسل تجريد وإن خلت عن ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة نحو رأيت أسدا والقرينة حالية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أيها الطلاب والطالبات ثم نستمر لقراءة النهضة الزينية نظم التحفة الثانية لأبي روح وريحان مؤسس النهضتين ونهضة الوطن العالم الرباني والعارف الصمداني الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد الأنفناني رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين Quran tartila tajwid yang sahih karena Quran turunnya fasih jangan membaca bacaan qabih takut ancaman hadis yang sahih rajin berguru pada ahlinya baca olehmu bacaan Jibrilah jangan membaca bermain gila firman ilahi di dalam tanzilah warattilil Qur'ana tartila rajin berguru pada ahlinya jaranglah pandai membaca Quran kebanyakan asyik tidak karuan malu berguru tajwidnya Quran besar kepala takut teguran rajin berguru pada ahlinya ayo hai saudara ayo hai saudari
Hayyu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa anta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa harij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal manafi'ul lati yajlibu has-sabru fa'lam anna sabra arba'atu aqsamin. Sabrun ala ta'ati, sabrun ala al-maksiyati, wa sabrun ala pudulid dunya, wa sabrun ala al-mihani. Mihnah, mihanun jamu mihnah. Adapun manfaat sabar, manfaat yang dikontak oleh sabar, yang ditarik oleh sabar itu manfaatnya banyak, walaupun pahit ya. Ya nama sabar itu pahit. Wapis sadri mani'u biqalbin saburin
wa huwa bis sadri mani', dan menghadapi segala sesuatunya dengan kesabaran, walaupun sabar itu tertegah di dalam hati. Jadi tertegah dalam hati, suatu yang pahit. Sabrun ma'khuzun minas sabiri, ay nau'un minas syajarati alladzi kulluha murrun hatta syajarah, hatta jiddas syajarah, hatta arakuha la siyama samaratuha. Yang sabir itu suatu pohon kayu yang semuanya pahit, ya. Dari pohonnya, akarnya, kulitnya, daunnya, apalagi buahnya, itu namanya sabir, ya, di tanaman hutan. Jadi sabar itu adalah semuanya pahit. Tapi walaupun pahit, innallaha ma'as sabiri, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Berapa pahalanya? Tidak disebut berapa pahalanya, berapa ukuran pahalanya. Yang penting bersama Allah. Kan tidak mungkin banyak dosanya orang yang bersama Allah, itu kan. Sama dengan orang yang memelihara anak yatim. Tak ada mengatakan pelihara anak yatim sekian gunung pahalanya, pelihara anak yatim sekian segaru pahalanya. Tidak ada. Cuma sabda Rasulullah, ana wa kafilul yatimi kahataini bil jannah wa jama'a bainas sababah wal wusta. Terunjuk dengan wusta ini yang tengah, gitu kan. Tidak mengatakan begitu, tidak mengatakan begitu. Jadi ana kahataini fil jannah, termasuk wanita yang tidak mau kawin sebelum anaknya mandiri, sebelum anaknya sudah tidak dikatakan yatim. Itu dia kafilul yatim namanya. Ya, baik laki maupun wanita. Ya, orang laki memelihara anak yatim, anak orang diambilnya, diadopsi, itu juga kafilul yatim namanya. Itulah yang begini caranya di surga. Ana wa kafilul kataini bil jannah, bukan bil hisab, bukan bil sirat, bukan bil mahsyar, tapi bil jannah langsung. Untuk apa pahala banyak tapi masuk neraka? Biar pahala tidak sedikit tapi surga bersama Nabi. Itulah sebabnya tidak disebutkan tingkatan pahalanya. Jadi pahalanya tidak ternilai. Bukan tidak ada nilainya, beda. Tidak ada nilainya, tidak ada sama sekali. Tapi kalau pahalanya tidak ternilai, jadi di tahun treke wah si pelik pahala. Di tahun segunung dua gunung, sekerat dua kerat, tidak. Tapi kalau orang yang pergi layatan sama sholat jenazah, itu palahu kiratani. Wa mal kiratu ya Rasulullah? Qala mislul jabali. Barang siapa yang pergi sholat jenazah, kemudian dia ikuti ke kuburnya, maka dia akan mendapat 2 kerat pahala.
Sahabat nanya, ini kok sekeret-sekeret, mata sekeret jaja, sekeret jaja tujak. Wa mal qiratu ya Rasulullah. Qala al qiratu mislul jabal. Ada mislu jabal Uhud. Seperti gunung, satu kerat. Segunung, dua gunung mendekat. Nah, itu. Terus kalau akan beras itu, gunung itu satu, mana? Gunung Rinjani misalnya dia, beras dia. Pira ratus tahun mereka akan nih. Itu deman sekali lalu, dua kali lalu bertukar kali seterusnya. Ini baru hanya satu kali solat dengan lalu bertukar. Dua kirat gunung besar. Kalau yang kecil bukan namanya gunung itu, ya, montung namanya. Itu, apa yang kecil lagi? Itu gunung yang bukan dinaiki, itu gunung dipegang itu. Itu bukan gunung dinaiki itu ya. Nah, itu gunung aja. Nah, itu. Ini ya gunung betulan, ya betul-betul gunung yang dinaiki. Kamu kode montung, montorat, itu gunung kecil, agak kecil dari yang itu namanya montung. Pohon talatang itu, pohon talat antara koma ke musim tahun kan. Tapi kalau yang gunung itu jangan tahu talatang yang hanya kayu yang berdiri itu gawah yang masih dikatakan hutan perawan. Hutan perawan kalau belum diganti tanamannya, belum dijamah, belum dirubah, itu namanya hutan perawan. Misal Anda dari sini ke Sembalun kan, ada yang sudah ditanami itu hutan janda sudah namanya itu, ya, hutan janda. Tapi masuk ke dalam sana, wah, mulai yang tinggi-tinggi itu kan, itu hutan perawan itu sudah. Tidak pernah diganti ya, tumbuhan yang dari dulu sampai era masih tumbuhan itu. Rebak-rebak diri kan, ini Badung, ini salin talat diri ini dah. Itu dikatakan hutan perawan yang lam yatmishuna insun qablahum wala jan, yang tidak pernah disentuh oleh jin sebelumnya ataupun manusia. Itulah perawan betulan. Agak pelihara perawanannya, jangan seperti cerita saya kemarin itu. Itu apa cerita dulu, sudah tidak suci lagi ini. Itu sudah tidak suci lagi. Qad walaga fihil qalbu, qad walaga fi inai al qalbu. Inai ya bu ini, bejanaku ini. Sudah menjilat, sudah dilat anjing bejanaku ini model, tidak suci lagi. Maka pelihara dia, jangan sampai, apalagi akan, makanya dilarang orang wanita-wanita pergi berdua-duaan, sepi-sepian itu, nanti bahaya itu, setan datang kemudian dia milih tancap pisau bawanya, dia akhirnya nyerah. Dia itu nyerah di sini itu harus rusak. Lima merari lemak bu karing, kamu seterusnya kajian merari sampai ini tanda. Kamu nak merari dulu tanda ni. Lagu terima teruna lagu sih tidak geranggah cerita boleh tanda ni. Ya, jadi harus kita hati-hati memelihara keperawanan kita. Itu ada caranya. Saya lihat di YouTube itu cara merawat Miss Bu F, ditaruh di sana. Ya. Cara merawat Miss F, gambar. F kan menurut kocet lagu aja lagu itu. Dari beli lalu para aslinya
Itu cuma gini dia. Cara merawat F di antaranya ya, jangan terlalu pakai celana dalam yang sangat ketat. Walaupun celana dalam jangan terlalu, bisa melecetkan. Barang halus kemudian diketatkan begitu nanti bisa. Pakailah celana dalam yang kutun asli, yang pakai benang asli yang tidak karet, benang asli yang meresap, yang mengisap lendir, mengisap keringat. Nggak nafal kan? Wa mazada wa man aradal mazid falyaqtalek. Saya sambil lewean cari di sana. Itu jadi di sana. Basuhlah pada air yang mengalir. Ya. Jadi taruh pada air yang mengalir. 5 namanya tapi saya lupa 2-nya. Ya. Ya. Basuh dengan mengalir. Dan sewaktu-waktu dibasuh dengan sirih. Air sirih ya sudah, air sirih sudah yang kan ada dijual, cuma kan itu katanya kalau tidak ada jual sirih aja kita masak dan dibasuh pada air yang mengalir. Itulah cara katanya merawat mis ini mis F ini kan apa jangan piara atau F piaran. Oh ya, kan ada F yang itu kan. Kalau F gini. Nah yang begitu apa? Video. Oh V ya, oh V. Oh iya. Aneh. Pipi. Ya. Kita istilahkanlah pipi kurang 1 pi kuadrat. Nah, itu. Aneh tinggal istilahnya aja. Nah, itu. Ya. Hari handai nyata lalu paling pi kan. P2K ini. Ya. SU. Nah, itu. Ada yang sasarua atau osos dibalik. Usus dibalik bacaannya saya kan usus balikkanlah ini enggak nyata lalu lebih dikurang perasa di sini kan ya dikurang perasa tahu dengan mamu ya sensitif lalu kentok aja mati itu laki itu terlalu sensitif, dia punya mata dan telinga. Nah itu dimin dengar sama ngadut meleng wah. Ini pin Malaysia, tedom loh. Oh, ndak sesabu meleng Parisi. Nah itu jadi itu di antara cara merawat itu. Kebetulan saya baca, saya cari tiba-tiba kamu gini caranya di HP itu ya. Begitu dibuka kan ada yang berderet banyak sebelum yang yang lain. Kita geser ini terus kan, nah udah geser kan, barulah di sana pembukanya 1, 2, 3-nya. Kan ada kunci nomor sandi, gitu kan. Tapi sebelum nomor sandi itu terbuka ada itu kata-kata seperti itu, jadi tanpa kita sengaja terbaca, paling itu digeser pergi dia kan. Poya Malik betelah kan, itu jadi sebentar dia. Itu kalau mau cari dia tekan saja dia, kemudian nanti buka dia dapat terus. Kalau mau baca itu ya misalnya Papua ngamuk ini kan. Papua ngamuk. Nah, terus kalau kita geser pergi dia. Kalau buka lagi enggak ada di sana. Tapi kalau kita tekan 1 kali
Dia hilang, tapi nanti waktu buka sandinya dia kelihatan, dia nampak terus. Ada yang kedua, ditekan 2 kali baru kelihatan setelah itu. Geser 1 kali hilang dia. Yang ini geser ke atas sekali hilang dia. Tinggal nomor sandi. Mau lihat yang tadi, yang pertama kelihatan, tekan 1 kali. Yang kedua mau kelihatan lagi, tekan 2 kali. Klik 2 kali katanya. Tapi ke atas, oh ya enggak. Tekan 1 kali nanti akan di apa internet katanya. Oh si lu isi sana HP dia, ya Allah, di bisit buka. Nah, itu. Ada yang buka setelah punya borong beraja, borong beraja. No buka, no malik, no buka, no malik, no nik, no malik. Makanya saya bilang hati-hati memakai HP. Jangan-jangan menjadi lalai. Terus menerus pagi dan sore. Akhirnya sholat jadi tergading. Yang itu kata saya. Hati-hatilah memakai HP, akibat nanti menjadi lalai. Terus menerus pagi dan sore, akhirnya sholat jadi tergading. Sempatkan diri untuk mengaji. Janganlah hanya menonton TV. Taruhlah Quran atas lemari agar dibaca setiap hari. Teman tu lagu-lagu kan. Memang biar anak ke pihak lagu lah insya-Allah. Ditapal lah muda anu-anu. Nah, pihak lagu lah mak. Ya. Pertama Ahmad Sarkawi, yang kedua Sabinatun Najah, yang ketiga Menalul Maula, yang keempat Muhammad Asy'ari, yang kelima Wahab Syarani, yang keenam Dalil Falihin, yang ketujuh yang ketujuh Muhammad Talibin, yang kedelapan Indana Zulfa, yang kesembilan Husna Maaf, yang ke-10 Jannatul Ma'wa, Jannatun Naim, yang ke-11 Ya Ulumuddin, yang ke-12 wah kregot 2. Kemudian menun lupa lemah untuk yang anu nih. Karena kan nama Nabi kan gitu dia kan. Enggak pakai sajak dia. Karena namanya enggak bersajak kan. Kan Allah Adam Idris An-Nuh, Allah Adam Idris An-Nuh, Hud Salih Ibrahim Al-Lut, Allah Hud Salih Ibrahim Al-Lut, wa Ismail Ishaq Yaqub, wa Ismail wa Ishaq Yaqub, wa Yusuf Ayub Su'aib, Allah Yusuf Ayub Su'aib, wa Musa Harun Ilyas wa Musa Harun Ilyas Zulkifli Daud Sulaiman, Allah Zulkifli Daud Sulaiman, Ilyas Yunus Zakaria Yahya, Ilyas Yunus Zakaria Yahya
Isa Muhammadur Rasulullah, Allah Isa Muhammadur Rasulullah. No kan jari jari apa rana molah tapal 25 apa itu. Ini baru 22. Yang tadi itu wanita apa lagi 22 kan. Sik memang pian pasti lantaran ndak salah masuk marik merombok. Balik dia repot. Nah, ini betul anteh itu 7 dulu. Nah, ini masih umur 2 tahun setengah sah. Paling kode. Apa terakhir ndak saja belum pasti gitu. Jadi ndak tahu apa itu yang terakhir atau ndak. Cuma yang pasti yang paling kecil gitu. Yang paling kecil baru umur 2 tahun setengah. Wajah pia-pia air matu tu lewat malah kecebol. Itulah anunya. Jadi walillah saja. Nah, jadi sabar itu adalah tidak punya pahala yang pasti, tapi ma'as-sabirin. Innallah ma'as-sabirin. Bersama Allah orang sabar. Kalau sudah bersama Allah kan mangkobah yang a'la darajat itu kan. Bersama Nabi orang anak yatim kahadaini tidak disebut pahala berapa, tapi kahadaini begini di surga. Untuk apa pahala banyak? Karena masuk neraka tidak ada pahala, tapi sama surga sama Nabi gitu kan. Dan fil jannah katanya sana. Kata ini fil jannah. Nah, jadi manfaat daripada sabar itu allati yajlibuha. Itu. As-sabr. Wa'lam anna as-sabra arba'atu aqsamin. Oh ya. Ini ada biasa kita sampaikan 3 kan. Sabrun ala ta'ah, sabrun ala ta'ah, sabrun ala musibah, sabrun ala maksiyah. Itu biasa kan? Tapi ini ada tambahannya ini. Sabrun ala pudulid dunia. Ya sekat nih ha. Pudulid dunia nih ya kan? Sabrun ala ta'ah, sabrun al maksiyah, sabrun ala ta'ah, ala musibah. Nah, yang keempat sabrun ala puduli dunia. Maksud sabrun ini adalah menjauh daripada kesenangan dunia. Padahal demen kan itu mangan enak, sayur tempat yang mewah itu kan. Nah, inilah yang akan kita jauhi kalau sabar. Kalau kan melendang sana, apalagi di hotel, ya Allah dia budak demak si duit. Jadi puduli dunia banyak. Yang tadinya sayur cukup 1, misalnya ini kan, kita sampai 6-7 banyak sayurnya, lauknya selain nasi, itu lain apa namanya? Lain sate, lain soto, lain pentol, lain bakso, lain telur opor, telur goreng, telur mata sapi, lain lagi rawon, lain lagi apa jagung satu totok itu bergedel. Lain lawar, 10 nih, belai ime sampai lalu, itu kan. Seti ada nasi, kanduk doang numpuk tuh sekecil nasi, mulai langsung nasi banyak nerelangan, itu. Segala kemarin saja di reuni itu, wah, saya lihat kebanyaknya di sana di belakang makannya kan. Belakang panggung katanya, belakang makan.
lihat-lihat berderek buka hotel ini di Demak. Itu jadi sesuatu yang walaupun menu kan ini jangan tak salah itu karena menu kira selera nanti kan. Namun sekek doang macam laun di Demak munggah darah kadung sia jadi kan. Sana ada kambing saja. Orang darah tinggi kan. Terus darah tinggi. Darah yang kakak jadi dari kandung. Itu sebabnya dibuat banyak-banyak. Bukan untuk diambil semua, tapi pilihlah mana yang cocok. Tidak saya salah orang menaruhnya. Supaya mana yang cocok bagi selera. Darah tinggi. Angkat marah bahasa Numi rehat. Goloh-goloh. Angkat lamun PP pada darah tinggi, kuatan turunan ya bahasa. Apa teranumi? Angkat turunan darah noso. Apa sebaca? Ya, bahasa numi ini rehat ini. Jadi sama jorak-jorak. Namun darah tinggi, kuatan turunan. Pura-pura dia ngerti. Mbak turunan umi. Begitu soleh si bawa minum. Tuh saya bawa dulu turunan. Apa dia? Dengan saya dibawa tu. Segala galang. Warabai dibawa ngerupuk-rupuk. Iyalah tu. Asal dibawa ngerupuk nu itu. Tumpah itu ya kena. Itu. Sender rumi lagu iya kan. Maksudnya lamar darah tinggi kuatan tan beng seninen. Ya kena bukan dia tak kena menu. Ya. Beng seninen tu tumpah aja ketu. Yang meropok-ropok tumpah baik kan. Nah itu. Jadi kalau punya darah tinggi, kuatan tan pentun. Nah itu. Jadi sabar terhadap pudulul dunia. Ini yang paling sulit ini. Kalau sabar taat, ya okelah. Rajin sembahyang, gawe pegawaian yang ditugaskan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang fardu-fardu, yang mana kemampuan kita yang sunat-sunat, itu namanya sabar ala ta'ah. Sabar ala musibah. Ya. Salah musibah. Musibah ini dengan bakat ujian-ujian ya kita tidak ngerumun lah, adit sakit atau adit susah, kecewa, itulah namanya sabar alal musibah. Sabar alal maksiyah, tahan diri mengerjakan maksiat. Walaupun ada kesempatan, tahan. Ya murah, jangan murah sekat saja. Itu. Dengan murahan gawe taat, isi taat pada musibah. Taat kepada sabar dalam maksiat. Ane mampu sembahyang 10 rakaat atau 20 rakaat semalam, mampu sembahyang tahajud 20 rakaat semalam, tapi mampukah Anda tidak melihat seorang celana pendek dekat lampat bersama kontek manusia dia, mulus macam aneh. Tahan mendeteli aneh. Nah itu. Padahal tadi bisa dia kalau sabar dalam taat itu mengerjakan sampai 20 rakaat semalam. Dia sanggup tahan sabar melihat seperti itu Marak Basin Tanggur Durrahim lain almarhum. Taik liaparan le keri. Karena kamu turun keri kan dendek kursi dah. Namun tinggal dengan manusia kan taik kan betis ke atas. Sedangkan bawaan kiri. Bu kah kiri. Bukan nongak ne. Kodong je menu lagu. Dendek bekot. Bahasa Tanggur Abdul Rahim. Dek meengat. Dek juru lalu. Damat jadah ini. Engat tek menuduh se
Minit bagi dosa began ini. Beda itu dong yang berdosa kan pamer itu kan. Hanya itulah. Dasar latif cak. Dasar latif yang itu kan. Ndak kita pandang barang bagus, kan? Barang halus, kan? Pandang teh mano dosa. Hai para ibu-ibu pria kebengamamu kan. Kasihan sama orang laki. Para ibu-ibu jangan dipamer, kan? Lebih sulit lihat paha ayam daripada paha manusia, kan? Mohon paha ayam sulit dia jok tulis toko. Dia je pamer setahun. Apa yang olahraga tu? Nah ini. Inilah sabar maksiat sangat sulit. Dan pada fikir sabar kalau pudulin dunia. Milik dapur dua. Pudulin dunia. Kemewahan dunia. Ane makanlah mala buddha minhu. Mana istilah dalam hadis? Hasbu bani Adam luqaimatun yukimna sulbah fa in kana la buddha minhu fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Cukuplah Bani Adam itu beberapa suap nasi kecil-kecil. Lukaimat tasgir. Lukamon itu sesuap. Tapi kalau lukaimatun suap yang kecil, godik. Nah, itu sesitut lah. Itu. Dia tebak lalu. Wow. Kebelang peloh. Lukaimatun beberapa suap. Yukimna sulbahu untuk arak tenaga ya, ibadah. Untuk tenaga ibadah. Fa in kana la budda minhu, fa in kana la budda minhu. Seandainya memilih bayi luit tamek mangan. Luit tamek mangan, ada menintah balik Nabi kan. Sepertiga perutmu untuk nasi, sepertiga perutmu untuk minuman, sepertiga siapkan untuk bernapas. Sulusun li ta'amihi, sulusun li syarabihi, wa sulusun li nafasihi. Ndas ande itu berembuk pidato harap kebasuhan. Ya, kebasuhan. Ya, kebasuhan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Anu buka mangan penuh nikah bendung lah. Nah itu dia nyocok. Ada kami ingatkan sedikit acara yang kemarin reuni. Saya katakan sebenarnya sebagai MC bacakan dulu dari awal sampai akhir acaranya supaya pembicara dan pelaksana pengisi acara bisa mengatur diri. Ya. Jadi bacakan. Ini terkadang dia ucapkan tapi tidak dilaksanakan. Menentang. Bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk memanfaatkan waktu, maka marilah saya akan bacakan susunan acara pada acara ini. Acara yang pertama, pembacaan ayat Al-Quran.
yang dibacakan oleh si A, waktunya dipersilahkan. Langsung karena yang bacakan baru. Seluruh acara yang bacakan, bondet baca lupa. Jadi baca, pentingnya dibaca seluruh acara dari awal sampai akhir untuk bisa mengatur oleh pengisi acara itu. Nendek cara badak tu ngasar marantan dengan mesak di acara. Pilu ngasar kan? Itu. Kanjak dalam istilah Al-Quran, istilah orang Arab, qira'atu ma tayassara minal Quran. Ya, pembacaan sedikit daripada untuk mengambil barakah daripada Al-Quran. Lemak tau milih ngasar belu-belu, tu balik. Ya. Tu balik, ke telu lembar, silakan. Kan? Itu. Parang kian tutup malik kan. Kan belu lalu. Itu. Peringatan ini ya. Yang tukang asar qira'atu ma tayassara Quran tabarrukan min ayatil Qur'anil Karim. Ya. Namun belu tu balik. Ini acara belu, acara ngonek. Itu. Doi kancet yang isi. Itu kan. Sak menyanyi Malik dari beban hidup. Dia narak beban kan. Semilih-milih. Lain sak mula acara nyanyi. Lain sak acara diselipkan. Mereka kena selipan ya ke pidato lagu tak nak dengar menyanyi. Itu namanya nyanyi selipan. Lain sak mula acara bacaan misalnya lagu renungan masa misalnya kan itu memang diacarakan. Tapi ada acara yang nyanyian diselipkan. Itu enggak panjang itu. Sehingga ini memang jawah rokok hatian. Itu. Selesai sampai jam 2. Kurang jam 2 juga, hampir jam 2. Itu. Yang kemarin itu. Panjang sekali. Nyanyi yang panjang. Kami ingatkan juga bagi para pemidato. Dia tahu jadikan cai di calon dai kamu ini. Ya. Jangan terlalu menambah-nambah yang sudah tutup. Bapak Maulana Syekh layak mengintip-intip caranya. Lamun kena engkah terus di mana arak masih belu arak sampean lemak kemudian puasa kena kedong mari sebagai terakhir ini kan mana Malik terakhir dari yang terakhir arak sik tahu batur disebut yang ke-5 kali terakhir itu 5 kali pun dendek dia kena terakhir lanjut baik ada dendek siap dengar. Ni jatah, ni kebadak ni ahli-ahli pidato ni. Wak kena terakhir kali sampai sini dulu. Sebab kalau kita undi Malik banyak, ya berbeda dah ni angkat lagu Malik doang ni. Ini saya ceritakan dari pendengar ini dan penyampai, itu kan. Saya sering menyampaikan, saya siap mendengar dan menyampaikan juga. Tapi tahu tidak dengar saya dengar, ia sih sampai kalau saya. Nah, makanya saya kalau sudah berhenti, mungkin sampai sekarang sampai ini sudah engkah. Itu. Dan yang kedua, ini calon-calon dai. Jangan mengatakan seakan pidato 2 menit 5 menit. Lagu panjang. Itu kalau mau katakan saya sebentar aja cuma 5 menit. Dia mereka yang terhormat berapa menit? Yang terhormat Bapak Kepala Desa
yang bapak camat, yang hormat saudara-saudara, yang terhormat. Akhirnya, wah 5 menit tuh, wah. Itu. Ini yang saya ingatkan ini. Makanya saya pernah menyampaikan di Sulawesi, kok banyak yang hormat, diktator hormat itu kan, temui kan. Yang kami hormati orang-orang yang telah dihormati oleh pembicara sebelumnya. Mohon maaf karena saya tidak tahu kebanyakan. Jangan tersinggung. Ini saya ini ya, dengan tanpa mengurangi hormat saya. Yang kami hormati orang-orang yang telah dihormati oleh orang pembicara sebelumnya. Alhamdulillah, perayaan ini acara yang sangat bagus dan ini kan keluik lah sing hormat kan. Leman RT RW dihormati. Sahihnya tadi jangan mengatakan saya akan pidato 5 menit. Asalkan pidato sebentar. Akan pidato 10 menit. Tapi ya kalau pas silakan, bagus. Tapi kalau tidak pas, itu namanya membohongi publik namanya. Wajah kena 5 menit, angkat 5 kali 5 selain jari. Ini saya ceritakan dari pendengar, ini saya ceritakan. Saya berbicara di atas nama pendengar ini. Sang langsung ke atas nama penyampai, sang belok lain anakku nih. Lalu atas nama pendengar. Jadi itulah perasaan kita pendengar. Jadi jangan sampai kita membohongi publik seperti itu. Namun ini disebut aneh. Pidato aneh yang akan menyampaikan sambutan atas nama Mutaharijin Ma'had Darul Quran wal Hadis. Ini kena sebentar saja ya Pak. Jadi kalau panjang sebentar diatur saja. Sebenarnya orang ahli pidato itu terkadang dia ada perasaan pada dirinya bahwa engkau milih dengan perasaan gitu. Jadi dia minta pidato arah idap wah engkau milih dengan singa walalah, ada perasaan itu nanti itu bahwa ada yang kata engkau dulu nanti seperti yang gitu kan, lemak lain kali tahu rombok kan. Nah kan sekarang saya tidak pernah mengatakan semendak ngaji nani atau engkau ngaji, tidak, sebab saya tidak sebegitu nanti baru buelo kan. Nah, itu baik. Inilah saya selip-selipkan itu. Jadi nanti kalau kamu kan supaya minat du'atil mukhlisin wa minal khutaba'il pusa wa minal aqiya'is sulha, kan sering saya berdoa begitu ya. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il arifin wa minal hudatil muhtadin wa minad du'atil mukhlisin wa minal khutaba'il pusaha wa minal atqiya'is sulaha wa min huffazil Qur'anil Karim wa min sukkani jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi janganlah minal ulama'il amin, dari ulama yang mengamalkan ilmunya, wal awliya'il arifin, yang para wali yang mendapat makrifat, itu sudah sampai pada makrifat, wal munad hudatil muhtadin, termasuk orang yang ahli-ahli memberi petunjuk kepada orang yang melaksanakan petunjuk itu. Ini badak dengan doa ini yang digawe itu. Jadi itu hudatil muhtadin wa minad du'atil mukhlisin, dan para tukang ceramah-ceramah yang ikhlas, du'atil mukhlisin, wa minal khutaba'il fusaha wal bulaga, dan menjadi ahli-ahli pidato yang fasih, tidak reto-reto. Reto jangan didik bila pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dari sekarang ini adalah suara reto. Sebab khutaba'il fusaha,
menjadi ahli-ahli pidato, ahli khotib-khotib yang apa? Yang poseh. Wa minas sulha wa minal atqiya'is sulha, dan orang-orang yang takwa dan ikuti dengan kesalehan. Wa min hufazil Qur'anil Karim, dan mudah-mudahan termasuk juga penghafal Al-Qur'an, paling kurang pengamalannya. Cara menghafalnya mengamalkan Al-Qur'an. Ada kebetulan dihafal. Wa min sukkani jannatin na'im, dan supaya juga menjadi penghuni surga jannatun na'im. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi itu doa kita. Kalau misalnya doa madrasahnya, Allahumma ij'al ma'hadana min aqdamil madaris wa ahsaniha wa aisariha wa afdaliha wa agnaha wa alaha. Ya Allah, jadikanlah pondok pesantren tempat saya ini menjadi pondok pesantren yang bagus, yang indah, yang barokah, yang abdal, yang kaya, dan yang paling tinggi, yang paling barakah, paling abdal. Itulah yang tadi itu. Ma'had min ahsan ma'hid qaddamnya wa alaha wa agnaha. Bapak Maulana Syekh mengajarkan kami doa dulu yang sering saya pakai. Itu dari Maulana Syekh itu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya nuras samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram aslihna wa aslih lana dzurriyyatana wa ahla baitina wa talamizatana wa ashabana wa hadina wa iyyahum sabil rasyad wa kamalal istiqamah wal ikhlas bi nuri ma'rifatika ya Allah wafiqna wa iyyahum linasri liwa'i nahdatil watan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Itu doa Moses. Dihambung dengan hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa akum as-su bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa yang jarang ditinggal oleh Moses. Yang awalnya juga yang itu saja doanya dulu yang kami tangkap. Doanya Nabi Adam waktu diusir dari surga, di samping Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimatin fatalaqqa min rabbi kalimatin fa atammahunna. Jadi itulah dia. Jadi doanya Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'zirana wa ta'lamu hajatana fatina sulana wa ta'lamu fi amsina faghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu lana wa raddina ma qasamtana anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa hiqna bis salihin. Itu yang awal doanya. Arah tekana di nuah tinggalan sampai saya hafal hanya dengan mendengarnya. Tak pernah saya tulis. Tiba-tiba saya tulis bega belonya. Tapi aku saya dengar itu tak panjang dia. Tapi aku saya tulis bega panjang dia itu doa itu kan. Itu yang jarang ditinggalkan, malah sampai tidak pernah sepertinya ditinggalkan oleh Bapak saya di awal doanya. Nah, dengan yang kedua yang tadi itu Allahumma ya Allah ya nuras samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram aslihna wa aslihna dzurriyyatana wa ahla baitina wa ta'ala bizatana wa ashabana wa hadina wa iyyahum sabila rasyad kamal istiqamah wal ikhlas bi nuri marika ya Allah fiqna wa iyyahum nasri wa inatil watan fi khairin wa afiyah hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billah
aliyyil azim. Itu mencakup, ya Allah, perbaikilah kami dan perbaikilah keluarga kami dan perbaikilah istri-istri kami dan perbaikilah, kalau ahlana itu istri maksudnya. Kemudian perbaikilah murid-murid kami dan perbaikilah juga saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Dan tunjukilah jalan yang lurus dan berilah taufik untuk menjalankan kebaikan dan untuk menyiarkan Nahdlatul Watan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma ij'alna apa nih baru? Allahumma ya Allah ya nuras samawati wal ardi ya jalal ikram aslihna wa aslih lana dzurriyyatana wa ala baitina wa ala bizatana wa ashabana wa ahdina wa iyyahum sabilal rasyad wa kamalal istiqamah wal ikhlas bi nuri ma'rifatika ya Allah afiqna wa iyyahum linasri liwa'i nahdlatil watan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa akum as-su bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kan sudah direkam ini di sana. Nanti tidak usah minta sama saya lagi, repot saya nulis. Itu nanti rekam itu tulis dia, kemudian baru share. Ya sudah, insyaallah dengan ijazahnya Maulana Syekh, saya ijazahkan antum sekalian sekarang juga semuanya. Nah, itu jadi ajaztukum kama ajazani Maulana Syekh. Qabilnal ijazah itu. Dengan masa ijazah, ibu kemudian mereka di Maulana Syekh. Saya ijazahkan. Penyambung lidah. Masih Anda berjumpa dengan yang berjumpa sama Maulana Syekh. Nah, berapa yang sudah hilang? Ayo. Lain Ustaz Kamar, Ustaz Mahmud, Ustaz Masom, Ustaz Bar, Ustaz Mahson, kalau hitung Ustaz Hilmi, ya banyak meninggal. Ya. Makanya yang masih rekengan ini, yang tua-tua ini, masa Tuan Guru Saleh, Tuan Guru Zaini, saya dah sini Ustaz Nasir, nah itu yang 4 sudah ini, saya dah, lalu kita udah tahu. Nah, jadi sudah banyak yang udah pindah alam, gitu. pindah alam. Kita ini sedang dikejar-kejar oleh pindah alam ini. Saya kalau hijriyahnya sudah 70, tapi kalau miladiahnya 68, karena beda hijriyah dengan miladiah 11 hari. Berarti kalau 68 berarti 68 kali 11. Di sanalah sekian ribu hari. Nah, itulah kami tahunkan menjadi 2 tahun. Jadi bedanya kalau 68 bedanya 2 tahun. Bapak Maulana Syekh umur beliau 90 sekian, 96. Tapi itu miladiah. Tapi kalau dia pakai hijriyah sampai dia 100 lebih tahunnya. Nanti lihat ya tahun berapa lainnya. Jadi, dikalikan 9 dikalikan 11 ya. Tahunnya umur itu dikalikan 11. Misalnya 70 kalikan 11. 70 kali 11. Hasilnya bagi dia dengan
354 hari. Itu setahun itu. Ya. 300 yang hasilnya dikalikan tadi dibagi dengan 354. Itulah tahun perbedaannya. Seperti Ashabul Kahfi, secara miladiah tidurnya Ashabul Kahfi itu 300 tahun. Ya, 300 tahun. Secara miladiah. Tapi kalau hijriah 309 tahun. Jadi yang 300 tahun itu bedanya 9 tahun dengan hijriah. 300 kita kalikan dengan 111. Nah, 11 gitu, 11. 300 kita kalikan 11. Itu. Hasilnya dibagi dengan 354 hari. Nah, itulah akan menghasilkan 9 tahun. Itu sebabnya dalam Al-Quran tidak mengatakan salasamiatin wastis'i sinin, tidak. Salasamiatin watis'asinin, tidak mengatakan itu. Salasamiatin sinin wazdadu tis'a. Itu. Jadi 300 tahun dan mereka menambah 9 tahun. Jadi 309 secara hijriyah. Secara miladiah 300 tahun. Tidur dia. Deman mati kan jadi tidur di sana. Lama sekali tidur. Sekarang sudah meninggal tapi dulu gitu. Nadi dengan tedam tunggu mati orangnya. Lalu enggak. Di sana dalam gua itu dia tidur sudah dan bergerak dia. Wa nukallimuhum zatal yamini wa datas shimal wal kalbuhum basitun zira'i bil wasid awit talata alaihim lawallaita minhum, dan seterusnya. Yaitu dia bolak balik supaya jangan dimakan badannya oleh rayap. Ya, pagi sore dibolak balik oleh Allah SWT sehingga tidak tanah itu tidak naik, rayap-rayap itu tidak akan naik buat rumah. Kalau 300 tahun kan buat rumah di sana, terenggeng, kelunge, kelapu itu. Nah, tapi karena dia diputar pater, sehingga dia tidak bisa rayap-rayap itu merayap di sana karena dia bergerak, menandakan dia masih hidup. Itulah Ashabul Kahfi. Nah, jadi sabar taat, sabar musibah, sabar maksiat. Yang paling sulit sabar ini ada dua, ya. Sabar maksiat dengan sabar pudulud dunia. Kemewahan dunia, sabar menghadapi kemewahan dunia dan sabar menghadapi maksiat. Itu sulit yang dua ini. Yang mudahnya sabar ala ta'ah, sabar ala maksiyah, sabar ala musibah. Di yang tiga ini, yang dua ini juga masih lebih mudah sabar ta'ah daripada sabar maksiyah. Sabar musibah. Jadi sabar ta'ah tidak ngerumun, sabar musibah bisa ngerumun dengan angka menyatakan gawe si nenek. Padahal kepacu ngaji, pacu sembahyang sedekah, angka sakit doang. Nah itu sudah istaka li ghairillah namanya itu. Ya, istaka li ghairillah. Taruhlah seperti Nabi Ayub saja, tidak pernah melapor. Pada akhir setelah 18 tahun baru, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu setelah 18 tahun dia musibah itu. Baru dia berdoa, tidak berdoa dia, tinggal ngelapor kepada Allah. Itulah jadi kaca karena musibah-musibah yang kita hadapi ini yang belum mengalami musibah seperti itu. Belum musibahnya Nabi
Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih anaknya itu sabar ala ta'ah itu. Enggak bija enggak rasa ke semata wayang. Sudah lama diinginkan, disuruh sembelih. Lah, luar biasa taatnya yang nama Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anaknya pun iya. Qala ya adapatif qala ya awatif al-matumar sadajiduni insyaallahu minas sabirin. Inni ara fil manami anni azbahu kama anzur maza tara qala ya abatif al-matumar insyaallah minas sabirin. Karena ru'yal anbiya'i wahyun, itu kaidah. Ru'yal anbiya'i wahyun, mimpinya malaikat, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Jadi tidak mungkin dia akan tidak laksanakan. Ru'yal anbiya'i wahyun. Dan kita jangan mimpi kan orang lain. Dikeluar yang pangkal mimpi itu. Balik. Baru itu Mekah, baru dia balik, baru dia orang lain. Kenapa? Ini ada baca apa-apa nanti ada lalu. Itu jadi seperti yang sudah lewat itu kan, malam yasbir, malam yarda biqada'i walam yasbir bibala'i walam yashkur na'ma'i fal yattakhiz ilahan siwani. Tahu liwatan dong. Ulang-ulang antara ada sahapal ya. Ya malam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'ma'i fal yattakhiz ilahan siwani. Barang siapa yang tidak menerima qada-qadarku dan tidak bersabar menghadapi ujianku dan tidak bersyukur terhadap nikmatku, maka hendaklah dia cari Tuhan selain saya. Seolah-olah tantangan, ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian wasabrun ada di dunia, wasabrun ala al-mihani wal masaib. Mihan ini ujian dan musibah. Malah saat sudah disebut dulu mengatakan asadun nas balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Itu pun para nabi itu punya tingkatan lagi, ya, ulul azmi lagi. Tilkal rusulu faddalna ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Jadi di para nabi juga ditingkat-tingkatkan juga, ada bedanya. Ada nama ulul azmi yang lebih dari itu dia punya musibah. Muhammadu Ibrahim Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Jadi itu semuanya ada. Muhammad Ibrahim Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Itulah di antara para nabi itu ada di atasnya juga dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan seperti yang tadi seri atas, seri luar biasa ujiannya. Asyadun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Kemudian rendah. Itu maksudnya al-amsal fal ukuran ketinggiannya, besar ombak, besar gelombang, besar kapal ya. Besar kapal, besar gelombang, tinggi pohon, besar angin,
Kalau rumput tidak ada angin, angin sepoi-sepoi saja, tapi diinjak. Tapi kalau pohon kayu nyiur sampai ke tengah tumbang jatuh kanan. Jadi banyak ujiannya. Itulah yang kita ingat-ingat supaya terudup kita, terhibur kita. Kalau kita mendapat musibah sedikit-sedikit, lihatlah musibah-musibah yang lebih itu, sehingga perasaan kita ringan. Sakit tian, sakitnya dengan ini sakit hidungnya kan ya mendokan, dengannya ke sakit otaknya jadi penang. Nah, kita baru sakit perut misalnya itu. Jadi kita lihat yang lebih tinggi, sehingga akan terhiburlah kita, tasliyah kita, karena ada yang lebih dari kita musibahnya gitu. Faizan tamala mararatal faidah tamala mararatas sabri wasabara bihadzil mawatinil arbati tahsulu lahu ta'atu wa manaziluha minal istiqamati. Apabila dia tahan murarata, ini berdapat nih, tapi murarata yang benar ya. Apabila ihtamala, seorang hamba maksudnya, ihtamala mararata sabri, pahitnya yang nama sabar, wasabara bihadzil mawatini al-arba'ati, dan bisa dia sabar dalam musibah yang 4 tadi, akan diberikan oleh Allah SWT. Yang ada di kitab mana dia dapat, cuma saya hafal katanya saja. Kang Guru Haji Mahmud Yasin almarhum, dia katakan, barang siapa yang sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia akan mempunyai mangkobah di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ilmunya pun akan barokah. Wa arak batur nyobaan, almarhum sekarang arak batur nyobaan, dia nyoba 20 bulan turut-turut, lolos sebulan. Tinggal sebulan ini tidak tahan ujiannya. Lagi 2 hari coba, saya tahu orangnya. Itu. Ya saborong jadi itu, borong jadi tuang guru, sin palek ni oleh. Arak haji dara, bontor te oleh, pada mau kemuni ni. Borong itu guru kaya, meninggal dan almarhum jadi dan tidak ada yang tahan lalai pada kena jaim tuan guru. Wah, enggak. Ini harus pihak anak tuan guru tadi. Pada kena. Lagi insyaAllah. Mati lah kena ni. Nah, arak nyobaan bater. Karing 2 jelu. Punya 2 bulan turut-turut. Wah, enggak lalu sedah. Karing 2 jelu. Batal selaku. Dalam artian hikmahnya itu batal karena tidak sampai 2 bulan turut-turut. Karing 2 jalur. Saya genem-genem lalu kedua. Ujiannya sedikit sekali. Bukan ujiannya lapar. Tidak. Itu. Desi lapar. Esi korsen nih. Cuma saya yang genem gomet-gomet kedua. Angkat. Saya dah kedung wah kali sekali lalu baik wah cemuh baik tilik kamu apa yang berjawab lasing eno di dah baik ngongkong muni ne sano di ngong manok kan borong kan di dah baik ngongkong muni biasa sak kelema ini baik ngosol ni kan biasa tak ada meleng ni uni ne wah keadaan ini dah baik
meleng ni. Ek menek baik, sorong kita duduk unjuk alai tu ni. Itulah ujiannya. Padahal enteng ujiannya tapi tak ada itu. Non dia hatu, terdoa dia hatu di mana berkahwin. Lasing kan? Lemak sa berkahwin tak perlu. Iya, orang jawab kan kaya. Lasingan no dia dah tuis ni. Leger ku ni pakai mati. Enggak ujian tu. Bukan ujian lapar, ujian kor sendiri. Itu sudah ujiannya. Dia no tuis apa-apa seno ni. Panjain mati. Wajah diwen wah tamat, wah menarik dah anakan kan. Anakan aku. Nolah ujiannya bukan ujian koros, ujian lapar, parah aja. Dekau lapar lah si kenuni atau koros lalu kenuni ndek. Oh itu sudah jawabnya. Itu. Kembek jawab kalian sekedilah. No di tabe tuis ni para ke mati nuni. Ada. Iya ujian coba ndek lolos pagi. Arak batur kira ngasar. Ini jadi pelajaran saja ini. Arak batur kira ngasar. Suaranya bagus dan juga hati. Dua sasin tinggalan di menteton santer girang di menjok Mekah tinggalan terus itu. Tinggal terus sampai nuli kah. Jadi girang ngodot kanca girang ngasar manusia. Nah, girang ngodot kanca girang ngasar. Girang ngasar memang suaranya pun bagus dan paseh dia. Ngodot yang mulai si girang lagu dia milih ngodot si setebeli lagu dia beli. Macam manusia ni tidak mau merokok dengan rokok yang dibeli kecuali kalau diberi. Jadi dia milih beli rokok. Namun tapi rokok terbeli je, iya. Rokok salik bangkat nodon dipelit-pelit. Rokok tumpia. Kena mudut. Nah, terjadilah di masjid di Mekah. Arak sopok tertunda. Botos milih dengan Indonesia ngasar. Nuna sejen le syekh yang tunas tan syekh sanara murid-murid lengguh de sa tahu ngasar kembali dengan Indonesia ngasar kan Arab. Oh ketua lagi Arab dengan ngasar buk tahu ini kan aneh. Niki Arab dengan ngasar syekh kan. Oh niki Arab dengan ngasar. Betul tersuruh kesekat milih lelah bersuruh setengah jam bersuruh ia pun ngasar semenit kan dia nyocok setengah jam bersuruh tersuruh si sehendah buarak semenit tutup pada sholat suara mana kurang selain pada ijah. Nah semua dia belon ngasar semenit. Lagu ni jas ketiga hati. Wajah demen baik dengan Arab dia nganggung doang. Sadaqallah terus. Masanya kepas ganti bu desa nurun kan. Dan saat nurunnya kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqah kadara ini tanda tenda kan ini kan kamu ni tak biasa dengan asam ada taek puncak terus nurunan ini masuk pengangkat dan dijasin timpahkan separuh auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tejo di sini ya Allah engkau wadeng kau luakan kau diangkat auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
mat telung dasa. Mat apa lah, mat 6 depa. Tengok, orang asakan Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Tak tahu asal contoh nanti. Dia contoh itu asal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Sawa'un alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa minan nasi man yaknakan ya turun naik kan. Wasakan mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahu azim. Dia membayar terus non. Kau bisa sadaqallah tinjau bertalah terus. Itu. Sandi napa jaga tu sedia, dia suruh jaga. Nah, akhirnya alhamdulillah oleh engkau ngodot terus. Nah sani sih kan. Kamu jangan jadi ketua tak ngodot jawahan kan. Lagu ni sesolah kan para cite. Aneh nani beton. Ite kan cite rahasia dia dengar kan si dia tahu masal termasuk saya yang mengagumi anda dan solah suara Malik endah si dia parane paseh dia endah insyaallah dengan lalu agak ada menonton berbeda sebenarnya agak ada wah zaman tersuruh setengah jam tersuruh setengah menit dia baik anu apa imbangan ngorek bersuruh beke malas aman ya bagus kena aneh ite kaji itu nari dia kan tepada sebenarnya meni isi suara seno jelap lalu takabur nunine. Ia besi engkau ni. Agak mudah-mudah tak tampus si nenek lain-lain ni. Dia mengejit tongkat suara tu. Mudah-mudah saya dengar sini ya. Oh ni tu ni. Jor dua ni nak sampai bulu nak kena ni. Beraya kena ni. Itu. Dia mengejit tongkat suara mudah-mudah saya hadir ni. Balik harap beraya kan. Itu. Iya ni nangan tu ni. Nanti ni pahala ni. Ada mudah-mudah tak tampun dalam sini ada satu ada. Kah ia memang berencana no ni. Memang kah ke ni. Kah ke asap ni. Iya mudah jelah bertakabur si suara ni. Kedua si tinggalah rokok kanca ngupatang pengudutmu dah jalan lo di pondok muka ampun napah juga aku. Itu rasa tu rokok salat-salat. Nah akhirnya engkah ngasal lantaran takut takabur dengan suaranya. Dia kena ni dah asal masih dia depan. Akhirnya dah asal-asal. Aku salah suara. Di doa. Nano luar biasa. Yang nama ikhlas itu sulit, istiqomah itu sulit kan. Wala abu wasawa buhal jazilu bil afiyah. Nah, bil akibah dan pahalanya besar akibatnya nanti. Maksudnya surga kan? Surga. Jadi istiqomah surga. Jadilah al sawabul jazil bil jannah. Itu jazil. Itulah sawab yang besar kan bil akibah. Akhirnya dari dapat pahala. Dengan istiqomah taat semua akan menuju ke istiqomah. Istiqomah itulah nanti yang akan besar luar biasa pahalanya. Summa yaqau bil ma'asi. Kemudian dia tidak akan jatuh dalam kemaksiatan. Wa baniyatiha, dan yang membantu untuk itu baliyatiha dan musibahnya
maksiat dan musibahnya, akibatnya maksudnya. Fid dunya wa tabiatiha bil akhirah, dan akan bekasnya nanti di dunia akan dapat balasan, di akhirat pun nanti akan mendapat siksa. Ya, karena wa tabiatiha bil akhirah. Nah, itulah yang tidak diinginkan. Tidak akan jatuh kepada seperti ini. Orang yang sudah istiqomah dalam ketaatan tidak akan jatuh kepada maksiat dan penyebab-penyebabnya di dunia, dan tidak akan dapat siksa di akhirat dan nanti. Lam summala yubtala bi talabid dunya. Kemudian dia tidak akan terlalu ingin kepada kemewahan dunia. Bekas istiqomahnya, bekas taat semua 4 yang tadi itu soalnya dia tinggalkan. Ini akibat hasilnya ini. Wa malaha pun itu. Wa malaha minasyugli bil hali, dan apa yang menuntut dia sekarang untuk merepotkan dirinya. Wat tabiatu bil ma'ali, dan akan mendapat dosa nanti untuk yang akan datang. Repot di dunia tidak, dosa pun di akhirat tidak. Itu akibat takwa dan taat tadi itu. Istiqomahnya. Summala tuhitu ujratu, kemudian tidak akan hilang pahalanya. Tuhbitu. Summala tuhbitu ajrah, dan tidak akan menghilangkan pahala istiqomahnya, pahala taatnya itu. Ala mabtuliya bihi, terhadap apa yang dia diuji. Ya lulus pasti akan mendapat pahala maksudnya. Tidak akan hilang pahalanya. Wa zahaba anhu, dan tidak akan lari daripadanya. Fahasala idzan, maka akan menghasilkan kalau demikian bisawabis sabri, dengan sebab sabarnya itu apa hasilnya? At-ta'atu wa manaziluha, taat dan segala tingkatnya. Asy-syarifah, tingkatannya yang mulia-mulia. Wa sawabuha, dan pahala-pahala yang at-taqwa, dan pahalanya adalah takwa jadinya nanti. Wa zuhdu wal iwadu, dan dia akan jauh daripada kemewahan dunia, dan jauh akan daripada yang pengganti yang lain. Wal jawa was sawabu, dan juga dapat pahala al jazil, pahalanya besar. Minallahi subhanahu wa ta'ala, tentu pahala itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabdila wa tasulu wa tafsilu, wa tafsilu zalika amrun la ya'lamuhu illallah, dan rincian-rincian yang tadi semuanya itu adalah suatu perkara yang hanya Allah yang tahu. Diulangi takwa, sawal jazil, atau saja ini berapa kali ulang ini, menandakan dia sudah wa tahsilu hadhi amrun la ya'lamu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahanlah kita diberi taufik oleh subhanahu wa ta'ala kepada yang seperti yang tadi, untuk melewati sabar yang 4 tadi. Summa qala wa amma tabul madari ila akhirih. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma, wa tabarraqana ba'da hadza tabarrukan barakan ma'suma, la nada'ina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma lina huda waj'alna mimman yusari ridha, wa la tuwallina waliyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Allahumma afina wa'fu anna wa la tu'akhidna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
اللهم يا الله يا نور السماوات والأرض يا ذا الإكرام أصلحنا وأصلح لنا ذريتنا وولدنا وتلامذتنا وأصحابنا واهدنا وإياهم سبيل الرشاد وكمال الاستقامة والإخلاص بنور معرفتك يا الله وفقنا وإياهم لنشر لواء نهضة الوطن في خير ولطف وعافية حصنت نفسي وإياكم من الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وانكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم فيك والهدي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته